गणपति गुं हवामहे। ॐ प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे। निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे। वसो मम ॐ अहं जामि गर्भधमा तम जासि गर्भधम्। ॐ गणेशाय नमः। ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्रीगणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे। ॐ प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे। कार्तिक मासे शुभे शुक्ल पक्षे षष्ठम्यायां तिथो अद्य श्रीमन्नवार श्रेष्ठ श्री भौमवासरा निमित्ताय मन्दिर मम कही जाजो तमाરું નામ લેજો। આત્મન સ્મૃતિ સ્મૃતિ પુરાણ તો શાસ્ત્રોક્ત કથિત પુણ્ય ફલ પ્રાપ્ત્યર્થમ તત્સત પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થે આત્મન સમસ્ત પિતૃદેવતા પ્રીત્યર્થે પ્રસન્નાર્થે સહિત વંશસ્થ પિતૃદેવતા નામ ધ્યાન આવાહન પૂજન ચ મહં ખાલી વાટકામાં ઠલવી નાખો કરીએ। હાથની અંદર આ 6 જણાને પુષ્પ આપી જાઓ। भगवान भागवत जी मन में स्मरण करवानुं। ठाकुर जी ने प्रार्थना करो जो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले ध्यानम आवाहनम आसनम समर्पयामि। नीलेश भाई 4 वखत जलनी चमची खाली पात्र में पधरावजो। भागवत देवता भागवत देवता मिलित पंचामृत स्नानम समर्पयामि। 2 वखत शुद्ध जल पधरावजो। शुद्धोदक स्नानम आचमनम समर्पयामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भूर्भुवः स्वः भागवत देवताभ्यो नमो नमः। गंधम अक्षतानम समर्पयामि। एक फूल अर्पण करी जाजो। पूजार्थे पुष्पम समर्पयामि। पुष्पमालिकां भागवत जी ने हार अर्पण करजो। बधा हाथ डाळो। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलभजे पुन्ना गजाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमालती त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। पुष्पमालिकां समर्पयामि। त्या ठाकुर जी ने हार करावी जाजो। तुलसी द्वारिकाधीश की जय। पुष्पमालिकां समर्पयामि। 2 हाथ जोड़ी पगे लागो। नमस्कारां समर्पयामि। अथ नैवेद्यं निवेदयामि। भूतानि च आहारं भक्षभोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। भूर्भुवः स्वः भागवत देवताभ्यो नमः। मुखवासार्थे पुष्पफलताम्बूलं नैवेद्यं निवेदयामि। भगवत जी ने पकड़ी अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। 4 वखत जल पधरावजो। उत्तराभोक्षणમાં अनादि निधिरोदेव शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भवः। समस्त पितृનું નામ લેજો કે હે પિતૃદેવતાઓ તમે આ વાસની અંદર પધારજો અને અમે તમારો પૂજા કરીએ છીએ। પૂજનનો સ્વીકાર કરજો। પિતૃભ્યો નમઃ બોલીને પગે લાગો। નમસ્કારામ સમર્પયામિ। 4 વખત નિલેશભાઈ ત્યાં સર્વભ્યો નમઃ અર્ઘ્યમ સમર્પયામિ। पितृभ्यो नमः आचमनम समर्पयामि। पितृभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि। स्नानांगभूतमाचमनं नमस्कारं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। पेली आंगळीथी पितृभ्यो नमः बोली अने चंदननो चांदलो करी जाजो।
પિતૃભ્યો નમઃ ગંધમ સમર્પયામિ ચોખાના દાણા લખમ સમર્પયામિ બે હાથ જોડી બધા પિતૃઓને પ્રાર્થના કરજો કે હે પિતૃદેવ ભગવાનની પૂજા કરી આપની પૂજા કરી પરમાત્માને પાસે એ જ પ્રાર્થના કરી કે તમને સદગતિને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય સહસ્રાક્ષ સહસ્રપાદ સભૂમિગો સર્વતસ્મૃતવાદ્ય તિષ્ઠ દશાંગુલમ પુરુખ એવેદગો સર્વં જદભૂતં જચ ભાવ્યમ પુરુખ પાદોષ્ય વિશ્વાભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃતં દેવી ત્રિપાદોર્ધ્વ ઉદેત પુરુષः પાદોષેહા ભવત પુનઃ તતો વિક્વં વ્યક્રામત્સાસનાનસને અભિ તતો વિરાડજાયત વિરાજો અધિપુરુષः સજાતો અત્યરિચ્યત પશ્ચાત ભૂમિમથો પુરઃ તસ્માદ્યજ્ઞાत् સર્વહૂતઃ સંપ્રેતં પ્રેખદાજ્યમ પશુસ્તૌ ચક્રે વાયવ્યાનારણ્યાગ્રામ્યાશ્ચદે તસ્માદ્યજ્ઞાत् સર્વહૂતરે ચ શામાનિ જગ્નિરે છંદા ઘોષિ જગ્નિરે તસ્માદજાયત તસ્માદ્દસ્વા અજાયં તજેકે ચોભયાદતઃ ગાવોહ જગ્નિરે તસ્માચ્ચાતા અજાવયઃ तं जग्नं बर्हिः प्रोक्ष्णन् गुरुखञ्जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखय मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारां समर्पयामि नमस्करोमि नमः પૂજા થઈ જાય એટલે આ બાજુ આવી જશે તમારે વાત નથી देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूरपुरेण मनोहरेण सुवर्णपात्राचलसंधितेन प्रदीप्तपाशाशसन्दतेन नीलाञ्जनं ते जगदीश कुर्वे मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरे अयो भव पितॄन् यार्जुतार्जो अनादिनिधिनो देव शङ्खचक्र गदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भव नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद अनेन पूजनेनाथ पितृमोक्षप्रदो भव देवाभिवन्दनम् તમે બધા આરતી લઈ જાજો સ્વ આત્મકલ્યાણાર્થે આત્માભિવંદનમ ચક્ષુસ્પર્શનમ સમર્પયામિ હાથ જોડી ભગવાનની પ્રાર્થના કરી જાજો કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતિ સ્વભાવ કરોમિ યદ્યત સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय
स्मरण कर दो। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। अत्रादिति महामंगल्ये फलप्रद मासोत्तम मासे पुण्यकारिक पवित्रे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे षष्ठम्यायाम अद्यान्ने श्रीमन्नः भौमवासरान्विताय सप्तमी। તમે બધા ભાગવતજીને ચાંદલો કરો, 6 જણા ચાંદલો કરો, ભાગવતજીને ચોખા ચડાવો। કસ્તુરી તિલકમ લલાટ પટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ નાસાગ્રે વરમુક્તિકમ કરતલે વેણુકરે કંકણમ सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते अपानाय ध्यानाय उदानाय समानाय स्वाहा। ત્યાર પછી હાથેથી ભાગવતજીને આરતી આપો, ઠાકોરજીને આરતી આપો। આપણા પિતૃઓના જે ચિત્રજી છે અહીંયા ઊભા ઊભા એમને પણ આરતી આપજો। હસ્તે દેવાભિવંદનમ દેવાભિવંદનમ દેવા। ઓમ વિષ્ણવે નમઃ। નિલેશભાઈ હાથની અંદર શ્રીફળ રાખજો। આગળ આપ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।
वासुदेवाय नटवर नागर वासुदेवाय नटवर नागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय मंगलकारी हरि वासुदेवाय मङ्गलकारी हरि वासुदेवाय पावनकारी हरि वासुदेवाय पावनकारी हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय विठ्ठलेश्वराय हरि वासुदेवाय विठ्ठलेश्वराय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय मथुरेश्वराय हरि वासुदेवाय मथुरेश्वराय हरि वासुदेवाय गोकुलेश्वराय हरि वासुदेवाय गोकुलेश्वराय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय રૂપારેલ પરિવારના પરિવાર સદસ્યોને જય શ્રી કૃષ્ણ. મારી ડાબી તરફ બહેનો આવતીકાલના અન્નકૂટની ચર્ચા કરે છે. એમને વિનંતી કરીશ કે પોતાનું સ્થાન મેળવી લે. બાળકોને વંદન સાથે વિનંતી કરીશ કે શક્ય હોય તો
આપ સૌને આ સુંદર મજાના આયોજન માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બાલવી પરિવાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દેગામ આવું સુંદર મજાનું ધાર્મિક આયોજન કરી અને પિતૃતર્પણની એક સુંદર મજાની ધાર્મિક લાગણી પ્રદર્શિત કરી છે આ સમયમાં, એના માટે પણ ધન્યવાદ દેવા જ જોઈએ. વાત આનંદ કરવા માટે આપણે ભેગા થયા છીએ. જ્યાં સુધી તમે મને પૂરેપૂરો સાંભળવા માટે તૈયાર નહીં થાવ ત્યાં સુધી હું મારી કોઈ વાત રજૂ કરવાનો નથી. ભાઈ શ્રીએ વાત કરી કે ભાઈ હું ને નિપુલ અમે બચપણના મિત્રો, અને ખરેખર અમે બચપણના મિત્રો હતા, પણ આજની તારીખે અમે અમારા બચપણને યાદ જે 1 કલાક કર્યું ને એનો અમને જે આનંદ છે ને એ આનંદ કદાચ અમને આજ દિવસ સુધી નથી મળ્યો. ભેગો અમારો જૂનો ભાઈબંધ નિપુલ અને જયુભાઈ, અમે ત્રણેય જણાએ જે મોજ કરી જમતા જમતા, પણ ખૂબ આનંદ આવ્યો. લાગે છે કે હવે વાતની રજૂઆત થઈ શકે એમ છે. મિત્રો, આપણે વ્યાસપીઠની સમક્ષ જ્યારે બેઠા છીએ ત્યારે ભાગવત સપ્તાહના આ સુંદર મજાના માહોલમાં, વાઇબ્રેશનમાં આપણે બેઠા છીએ ત્યારે આપ સૌને એક વિનંતી કરીશ કે શક્ય હોય તો મારી સાથે આપણે કાળિયા ઠાકોરને શરૂઆતમાં યાદ કરીએ. બહુ બધા સાથે રહી અને કાળિયા ઠાકોરને યાદ કરી સૌ એકબીજાને જય શ્રી કૃષ્ણ કરીને આ વાતનો દોરની શરૂઆત કરશું તો ગમશે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જમવાનું તો બહુ સરસ હતું પણ તાકાત હજી ઓછી દેખાય છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. બાળકો જે આ ઉત્સાહથી બોલે છે ને, આજ બાળક જ્યારે જુવાન થશે ને ત્યારે આ બોલતા શરમાશે. આજે હું ને તમે આ વાતને સહૃદય વધાવીએ છીએ, પણ આ વિશ્વમાં આ સમયમાં શ્રદ્ધા ઘટતી જાય છે, અને શ્રદ્ધા જ્યારે ઘટે ને ત્યારે ઈશ્વર હંમેશા અવતાર ધારણ કરે છે. અને હવે ફરી એક વખત કાળિયો ઠાકોર આ ધરતી ઉપર આવવાનો છે એ વાત પણ પાકી છે. કારણ કે જે વાત આપણા વડીલો કહી ગયા કે પડીએ પાણી વેચાશે, ને આજે ખરેખર રૂપિયામાં 2-2 રૂપિયામાં પાઉચ વેચાતા થઈ ગયા છે. પાણીના પૈસા પણ આપણે ચૂકવવા પડે છે. પણ એક કવિએ બહુ સરસ વાત કરી છે કે ઈશ્વર આસપાસમાં જ છે એ વાત મેં એ રીતે જાણી. ઈશ્વર આસપાસમાં જ છે એ વાત મેં એ રીતે જાણી. સદીઓથી મફત મળે છે પ્રકાશ પવનને પાણી. ક્યાંય પ્રકાશનું બિલ ભર્યું હોય, પવનનું બિલ ભર્યું હોય, પાણીનું બિલ ચાલુ થયું છે, એ હવે થતું રહેવાનું. પણ આવા સમયની અંદર આનંદ કરવો અથવા તો આનંદ કરાવવો બહુ અઘરો થતો જાય છે. હસી લેવું કદાચ સહેલું હશે, પણ હસાવવું બહુ અઘરું થતું જાય છે. લગ્નને 25 વર્ષ થઈ ગયા છે મારા, છતાં પણ હાસ્ય કલાકાર તરીકે જીવિત છું. ધન્યવાદ મને આપો કે મારી પત્નીને, આ નક્કી તમારે કરવાનું છે. બાકી પરણેલો જીવ, પરણેલો પુરુષ હાસ્ય કલાકાર તરીકે 25 વર્ષના લગ્ન જીવન પછી જીવતો રે હાસ્ય કલાકાર તરીકે, નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ. એમાં બહેનો તાળી પાડે છે. જુઓ, આ હું ખોટું નથી બોલતો. હવે ધન્યવાદ મને જ આપજો. તમે ખરેખર, અને અહીંયા શરૂઆત આપણે એ જ વાતથી કરીએ. ચલો ભાઈ, કે અહીંયા જેટલા મારા પરણેલા પુરુષ મિત્રો બેઠા છે એ બધાને આ વાત ખાસ લાગુ પડે છે. તમારી જાણ માટે મેં હજારો કાર્યક્રમ કર્યા. ગ્રેટ ઇન્ડિયન લાફ્ટર ચેલેન્જ શો સ્ટાર 1 ઉપર આવતો, એમાં હું રનર્સઅપ હતો પહેલામાં. આખા ભારતમાંથી 50 હાસ્ય કલાકાર સિલેક્ટ થયા હતા, એમાંનો હું એક હતો. પણ હજારો કાર્યક્રમ કર્યા, પણ મેં ક્યારેય મારી પત્ની ઉપર એક પણ જોક કરી નથી. મારી પત્ની જાડીન, મારી પત્ની દુબળીન, મારી પત્ની કાળીન, મારી પત્ની કાણીન, મારી પત્ની બોગડીને, મારી પત્ની લંગડીને, આવું કઈ કહીને હાસ્ય કલાકારો લોકોને હસાવવાના માધ્યમ તરીકે પોતાની પત્નીનો ઉપયોગ કરતા હોય. પણ મેં ક્યારેય મારી પત્ની ઉપર એક પણ જોક કરી નથી.
મારી પત્ની નહીં, મેં કોઈની પત્ની ઉપર આ જોક કરી નથી. સ્ત્રી ઉપર મેં એક પણ જોક આજ દિવસ સુધી એટલે નથી કરી કે સ્ત્રી એ શક્તિ છે, હતી અને રહેશે. સ્ત્રી વગર આ વિશ્વની કલ્પના અશક્ય છે, અધૂરી છે. એટલે અહીંયા જે મારી બહેનો માતાઓ બેઠા છે એ બધાને હું કોટી કોટી વંદન સાથે એક વાત પરણેલા પુરુષ મિત્રોને ચોક્કસ કહેવા માંગીશ કે શક્ય હોય તો તમે ક્યારેય તમારી પત્નીનું હૃદય દુભાવશો નહીં. એના જેવું ઘોર પાપ એકેય નથી. અને શક્ય હોય તો તમારી પત્નીનો ફોટો તમારા પાકીટમાં ચોક્કસ રાખજો. હું રાખું છું 100%. પાકીટમાં ચોક્કસ તમારી પત્નીનો ફોટો અવશ્ય રાખજો. આની પાછળનું બહુ સરસ લોજિક છે. પરણેલા પુરુષ મિત્રો, નિપુલભાઈ ન હોય તો રાખી લેજો. જયું ફોટો ન હોય તો રાખી લેજે મારા ભાઈ. પણ આની પાછળનું સરસ લોજિક છે. શું કે તમે તમારા ઘરમાં હો ને કોઈ તમારા ઉપર મુશ્કેલી આવે, કોઈ આફત આવે, કોઈ આપત્તિ આવે, કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો તમારી પત્ની તમારા ખભા ઉપર હાથ રાખીને કહેવાની ચિંતા ના કરતા, હું બેઠી છું, જોઈ લેશું. બિલકુલ ચિંતા ના કરતા. આઈ એમ હિયર, નો ફિયર. પણ માની લ્યો તમે તમારા ઘરથી, પરિવારથી છૂટો નહીં, પાકીટમાં. અચ્છા, હા, તમે માની લો તમારા ઘરથી, પરિવારથી, ગામથી, શહેરથી, પ્રદેશથી, રાજ્યથી, દેશથી દૂર હો અને કોઈ મુશ્કેલી આવે, કોઈ આફત આવે, કોઈ તકલીફ આવે, તમારી આસપાસ તમારું કોઈ જાણીતું, ઓળખીતું, પાળખીતું ના હોય અને આફત આવે ત્યારે તમારે કંઈ નથી કરવાનું. તમારું પાકીટ ખોલી તમારી પત્નીની આંખોમાં આંખ નાખી અને એટલો જ વિચાર કરવાનો કે જે મુશ્કેલી આવી એ આનાથી મોટી નથી. બહેનો તાળી વગાડો. તમને બધાને જાણીને આનંદ થશે કે મારો ભાઈબંધ ધીરુ, નિપુલ રૂપારેલ અને અમારા પૂનમ ભાભીએ આજે લગ્ન જીવનના 29 વર્ષ પૂરા કર્યા. આજની તારીખે એક ફોટા પાછળ આપણે બધા તાળીઓના ગડગડાટથી બંનેને મેરેજ એનિવર્સરીની શુભેચ્છા આપી અને કહીએ કે 29મા વર્ષનો પ્રવેશ છે. અમે 92મા વર્ષે તમને પાછા મળીએ અને 92 વર્ષ સુધી તમારું આ જીવન આવું સુંદર મજાનું રહે. કારણ કે ઠાકોરજીની એના ઉપર ઘણી કૃપા છે અને એ કૃપા હંમેશા વરસતી રહે. પણ વાત મારે એ કરવી હતી કે આજે જ્યારે સપ્તાહના માહોલમાં ભેગા થયા છીએ, આનંદ કરવા ભેગા થયા છીએ, ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાનની અને ભાગવતજી જ્યારે અહીંયા વિરાજે છે ત્યારે એક સરસ મજાની વાત યાદ આવી ગઈ. બે ચાર એવી વાતો પણ કરીશ કે જે જીવનમાં કામ લાગે. બે ચાર એવી વાતો પણ કરીશ કે જે અનુભવથી ભવિષ્યમાં ઉપયોગી થાય. ભાગવતજી અહીંયા વિરાજે છે ત્યારે એક વાત ચોક્કસ અચૂક કહીશ. એકનો એક પુત્ર ઉંમરલાયક થયો, પરણી ગયો, લગ્ન થઈ ગયા, ઘરમાં વહુ આવી ગઈ. માતા પિતા અને દીકરો અને દીકરાની વહુ આ 4 જણા ઘરમાં રહે. દીકરો નોકરી કરતો હતો એક ફેક્ટરીમાં, મિકેનિકલ હતો અને ફેક્ટરીમાં નોકરી કરતો હતો. અત્યાર સુધી નોકરીનો દર 1લી તારીખે પગાર આવે એ માના હાથમાં કવર આપતો ને લગ્ન પછી જ્યારે પહેલો પગાર આવ્યો ત્યારે એણે પોતાના પગારનું કવર એની પત્નીના હાથમાં આપ્યું. પત્નીના હાથમાં આપ્યું ને એટલે માને જરાક એમ થયું કે આ મારા દીકરાએ કવર એની પત્નીને આપ્યું. પણ પછી માને એમ થયું કે નહીં, બરોબર છે, એની અર્ધાંગીની છે, એની પત્ની છે, ધર્મપત્ની છે, એને જ આપવું જોઈએ. પણ એ વહુ દીકરાએ એ કવર લઈ અને ઘરમાં પૂજાના રૂમ પાસે જે પડ્યા હતા એ ભાગવતજીના પાનાની વચ્ચે કવર મૂકી દીધું. બીજો મહિનો થયો, પાછું કવર આવ્યું, એ કવર ફરીથી એ જ ભાગવતના પાનાઓની વચ્ચે મૂકી દીધું. ત્રીજો મહિનો થયો, કવર આવ્યું, પાછું એ જ કવર ભાગવતના પાનાની વચ્ચે મૂકી દીધું. ત્યારે સાસુમાં બોલ્યા કે બેટા, આપણા ઘરમાં તિજોરી છે, કબાટ છે, બેગ છે, ઘણું બધું છે, તમે એ પૈસાનું જોખમ છે એ તમે ભાગવતમાં શું કામ રાખો છો? આ તિજોરીમાં, લોક એન્ડ કીમાં રાખો ને. ત્યારે વહુ બેટાએ સાસુમાને બહુ સરસ જવાબ આપ્યો હતો. આજે ભાગવતજી અહીં વિરાજે છે એટલે આ વાત અચૂક કહેવાનું મન થયું. ત્યારે વહુ દીકરાએ એટલું કીધું કે માં, તમને એમ છે ને કે રાત કોઈ ઘરમાં ચોર આવે, તમારા દીકરાની મહેનતનો પૈસો કમાણી એ ચોર ચોરી કરી જાય એટલે તમે આ લોક એન્ડ કીમાં રાખવાનું કહો છો ને? તો કે હા બેટા. તો કે માં, તમારી જાણ માટે કદાચ રાતના ચોર આવે ને, આપણે બહારગામ ગયા હોય, ઘર બંધ હોય ને ચોર આવે ને તો એ તિજોરી તોડશે, કબાટ તોડશે, બેગ તોડશે, પણ એ ભાગવતને હાથ નહીં લગાવે.
અને માં જો ભૂલે ચૂકે એને ભાગવતને હાથ અડાડી લીધો ને તો ઈ ચોરી નહીં કરે. હે? આ તાકાત છે આ ગ્રંથમાં, આ ધર્મમાં, આ માહોલમાં. તો આ ભાગવત સપ્તાહના આ સુંદર મજાના આયોજનમાં આપણે સૌ ભેગા થયા છીએ. તો આપ સૌનું અહીંયા આ તબક્કે હું સ્વાગત કરું છું ને હવે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી. લાગણી છલકાય જેની વાતમાં, લાગણી છલકાય જેની વાતમાં, એક બે જણ હોય એવા લાખમાં. એક બે જણ જ મળે, પણ આજે ઠાકોરજીની દયા છે કે લાખમાં એક બે જણ ગોતી ગોતીને બધા રૂપારેલ પરિવારમાં નાખ્યા છે. એની આખો લાખમાં એક બે જણ માયલો આખો પરિવાર અહીંયા ભેગો થયો છે. એમના પિતૃઓના તર્પણ માટે, એમના પિતૃઓના સાનિધ્યમાં આજે ભેગા થયા છીએ. ત્યારે આપણે એક જ વાત કે ભાઈ આજના સમયમાં બે વસ્તુ બહુ મહત્વની છે. એક કવિએ બહુ સરસ વાત કરી છે કે ખોટે ખોટું રાખ, ખોટે ખોટું રાખ પણ મન મોટું રાખ. માણસ છે ને મન નાનું કરીને જીવે છે. કોઈને દઈ દેવાની તૈયારી, કોઈ માટે કંઈક કરી લેવાની તૈયારી હવે બહુ ઓછી થતી જાય છે. અને આવા સંજોગોમાં ક્યારેક ક્યારેક તો એવી તકલીફ થાય તમારા વાસ્તવિક જીવનમાં પણ. વાહ, જીવતા રહ્યો. ગણપતિ બાપા પધારો, વિઘ્નો અમારા નિવારો. ગણપતિ બાપા પધારો, વિઘ્નો અમારા નિવારો. વિઘ્ન હરતા મંગળ કરતા, વિઘ્ન હરતા મંગળ કરતા, વિઘ્ન ગણપતિ બાપા પધારો, વિઘ્નો અમારા નિવારો. ગણપતિ બાપા પધારો, વિઘ્નો અમારા નિવારો. વંશસ્થ પિતૃદેવતાનામ ધ્યાન આવાહન પૂજન ચ ખાલી વાટકા મંડળ વિધિઓ અહમ કરીશ્યે. 6 જણા તમે હાથની અંદર પુષ્પ રાખો. ભગવાનનું ધ્યાન ધરીને પ્રાર્થના કરી જાજો. બરહા પીડમ નટવર વપુ કર્ણયો કાર્ણિકારમ બિભ્રાજવાશ કનક કપિસમ વૈજયંતીમ ચ માલામ રંધરાનુરે તિલકમ લલાટ પટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ નાસાગ્રે વરમુક્તિકમ કરતલે વેણુકરે કંકણમ સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ કંઠે ચ મુક્તાવલી ગોપ સ્ત્રી પરિવેષ્ટિતો વિજયતે. ગોપાલ ચૂડામણી
भूर्भुवस्व वाङ्मय स्वरूपाय श्रीमद्भागवत देवताभ्यो नमः। गन्धं समर्पयामि, अलङ्कारार्थे अक्षतान् समर्पयामि, पूजार्थे पुष्पमालिकां जले रखजो। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीररसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दलमालती भेद जगदीश्वर में प्रसिद्ध। ये पुष्पनी माला से भागवत जी पर धरावी दियो। और गिरिराज धरण की द्वारिकाधीश की यमुने महारानी की जय। ત્યાર પછી આગળ ઠાકોરજીને શ્રીજાઈ બાવાને અહીંયા પધરાવી દેજો। पुष्पमालिकां समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि। बढ़ियो छे हाथमां राखजो। शर्करा खंडखाद्यानि दधिक्षीर घृतानि च आहारं भक्षभोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। भूर्भुवस्वः भागवत देवताभ्यो नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। मूकी देनी माथे। ત્રીજી આંગળી નિલેશભાઈ જલમાં બોલી અને છાંટજો। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઇતિ મૂળમંત્રેણ ધલન સંપ્રોક્ષ્ય ધેનવા અમૃત કૃત્ય ગ્રાસ મુદ્રાં પ્રદર્શયિત। ડાબો હાથ મોઢાડું રાખી જમણા હાથે બધા જમાડો। પ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા, વ્યાનાય સ્વાહા, ઉદાનાય સ્વાહા, સમાનાય સ્વાહા। 4 વાર જલ પધરાવી દો। પુત્રાભક્ષણમ ઋતુત્કાલ ભવાનિમ ફલાનિમ સમર્પયામિ। યથાશક્તિ ભાગવતજીને દક્ષિણાર્પણ કરી જાજો। હિરણ્યગર્ભઃ સમવર્તદાગ્રે भूत सिद्धातपतिरीकासीद सदाधार प्रथम कस्मै देवाय हविखाविदिम्मा यथाशक्ति दक्षिणां च समर्पयामि परिकल्पयामि नमस्कारां समर्पयामि। ત્યાર પછી આપના પિતૃની પૂજા કરવા માટે ત્યાં વાસની સુખી પાસે ઓમ अनादि निधिनो देव शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भव। कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वं अगतिर्नाम गतिर्मम संसारमग्न वर्णानां प्रसिद्ध पूर्वश्वर भूर्भुवस्वः। आत्मन पितृभ्यो नमः नमस्कारां समर्पयामि। कि आगळ थाळी मूकी दो। 4 वखत जल बीजी गांठ पर पधरावो। पितृभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि। पितृभ्यो नमः अर्घ्यजलं समर्पयामि। पितृभ्यो नमः आचमनं समर्पयामि। पितृभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि। पंचामृतनी एक चमची पधरावजो। पंचनद्यः सरस्वतीमुपयन्ति शत्रुषतः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरितः। पितृभ्यो नमः पंचामृत स्नानं 2 वखत जल चढ़ाववानुं। पितृभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानं आचमनं समर्पयामि। वस्त्रं पितृओने वस्त्र बांधीने अर्पण करी जाजो। युवाश्वासा परिवित आगा सौसृजायमानः तन्धीरास कवयो उन्नयन्ते श्वाद्योर्मनसा देवयन्तः। पितृभ्यो नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। पहली आंगळीएथी पितरोने चंदन लगाडजो। शिखंडम चंदनम दिव्यम गंडाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। भगवान पितृनारायण ने चोखा अर्पण करजो। अक्षदान समर्पयामि। फूल त्यार अर्पण करजो। પછી 2 हाथ जोड़ी प्रार्थना करे जाजो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्र जलसंदितेन प्रदीप्तपाशासंधतेन नीलाञ्जनं ते जगदीशपूर्वे। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। पितृजी જેમને આરતી આપો। ભાગવત દેવતા સહિત પિતૃભ્યો નમો નમઃ હસ્તયોર્દેવાભિવંદનમ। પછી તમે આરતી લઈ લ્યો। પોતાના આત્મકલ્યાણાર્થે આત્માભિવંદનમ ચક્ષુસ્પર્શનમ મુચ્છલ્યો મંત્ર પુષ્પાંજલિ સમર્પયામિ।
બે હાથ જોડી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી જાજો. ભજે વ્રજે કમંડલમ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय 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 पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय नटवरना અને ભગવાન સાધુનું વેશ લઈ અને સૌરાષ્ટ્રની ભૂરવી વીરપુર ગામની અંદર આવ્યા છે. સાધુની પંગતની અંદર બેસી ગયા ને જલારામ બાપા પીરસે છે ને વીરબાઈમાં રોટલા કરે છે. પણ ભગવાને તો રોટલો ખીચડી અને કઢીમાં બોળી અને મુખમાં મૂક્યો અને જે સ્વાદ આવ્યો એ સ્વાદ આવ્યો કે બધા સાધુ ઊભા થઈ ગયા, પણ ભગવાન તો ખાધે જ રાખે, ખાધે જ રાખે. વીરબાઈ માએ રસોડામાંથી કીધું કેટલા જમે છે? તો કે એક જ છે. એક જ? હા. ને વીરબાઈ માએ બહાર આવીને જોયું તો રોજ કરતા કંઈક અલગ સાધુ છે. એ બાપા જમજો, હું કઈ રોટલો બનાવતા થાકીશ નહીં, પણ એક કોળિયો મારા હાથનો ખાવ, ભલે માં તું ખવડાવ. અને વીરબાઈ માએ રોટલો અને કઢી ખીચડીમાં બોળી અને ભગવાનના મુખમાં મૂક્યો ને ત્યાં તો પ્રેમનો ઓડકાર આવી ગયો છે. 2000 મણ લાડુ ખાઈ જાય તોય ભીખો ને ભીખો, અને કુંતામાં છે એ કોળિયા ખવડાવે ને ત્યાં તો એ પ્રેમનો ઓડકાર આવી જાય. ભગવાને ભોજન કરીને કીધું કે ચલા આજે ભરપેટ જમ્યો છું. સાધુ જમે, બ્રાહ્મણ જમે, દક્ષિણા લીધા વિના ઊભો ન થાય. દક્ષિણા દે. જલારામ બાપા કે માગો માગો, બીજું તો કાંઈ જોતું નથી, પણ
ચાર ધામની યાત્રા કરવી છે, શરીર કામ કરતું નથી. આ તારી પત્ની છે, એ પત્નીની સેવા કરવા માટે મોકલ. પ્રિયજનો, કયો પુરુષ પોતાની પત્નીને પર પુરુષની સાથે મોકલે? ધન્ય છે આ સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિને, ધન્ય છે જલારામ બાપાને કે કોઈ પણ જાતના વિચાર કર્યા વિના માનો હાથ પકડી અને ભગવાનના હાથમાં સોંપી દીધો. લે જાઓ દેવી, આ સાધુની સેવા કરજો. જેમ દીકરી બાપની સેવા કરે ને, એમાં સાધુની સેવા કરજો. સેવામાં કોઈ કચાશ રહી ન જાય. ને ભગવાન વીરબાઈ માને લઈને ચાલતા થયા. પાછળ વળી વળીને જુએ, બોલો જલો આવતો નથી ને? પણ આ જલો પાછળ આવે એવો નહીં. ભગવાન લઈ અને જંગલમાં પહોંચ્યા. હવે ભગવાન મૂંઝાણા કે આ ભેગી તો લઈ લીધી છે, કરવું હું? આને વૈકુંઠમાં ન લઈ જવાય ને પાછી મૂકવાય ન જવાય, કરવું શું? ખંભે જોડી હતા, એ જોડી અને ધોકો વીરબાઈ માના હાથમાં દીધો. માં, તમે થોડીક વાર પકડી રાખો, હું આવ્યો. અને ભગવાન ગયા પાછા આવ્યા જ નહીં. અડધી રાત થઈ અને આકાશમાંથી આકાશવાણી થઈ. દેવી, હું તો જલારામની પરીક્ષા કરવા આવ્યો હતો, તમારો ગૃહસ્થાશ્રમ જોવા આવ્યો હતો. તમે પતિ પત્ની રાત્રે ખેતરમાં કામ કરી મહેનત કરી અને દિન દુખિયાને જમાડો છો, સાધુને જમાડો છો ને, એ તો હું જોવા આવ્યો તો. મારી પરીક્ષામાં, મારી કસોટીમાં તમે પાસ થઈ ગયા છો. જાઓ, જલારામને કહેજો આજથી આ જોડી અને ધોકો ભંડારામાં પધરાવે. કોઈ દિવસ તમારો ભંડારો ખાલી નહીં થાય, કોઈ પાસે તમારે માંગવું નહીં પડે. તમારે ત્યાં દિન દુખિયાઓ અને ભોજન કરતા આવશે. વીરબાઈ માએ જલારામ બાપાને વાત કરી. બાપા રાજી થયા કે ચતુર્ભુજ નારાયણ આપણા ઘરે રોટલો થાય છે. આ બહુ એક સત્ય હકીકત. બાપાએ કીધું કે દેવી, હવે એક વખત મેં તને ભગવાનને સોંપી દીધી ને, હવે તારી ઉપર મારો કોઈ અધિકાર નથી. ત્યારથી જલારામ બાપા અને વીરબાઈ માના ગૃહસ્થનો અંત આવ્યો છે. આજે પણ એ જોડીને ધોકો વીરપુરની અંદર છે. ને ચોક્કસ ગૌરવ સાથે એટલું કહી શકું કે દુનિયાનું પહેલું મંદિર એવું છે જ્યાં બોર્ડ માર્યું છે નથી જોતું. શ્રીફળે તમારું, પાણીએ તમારું. બાપા, અહીંયા તો તમે દર્શન કરો અને રામ નામના રોટલા ખાઓ. હે राम नाम में लीन है अनदेखा सब में राम.
खूब खूब बधाई हो आओ बापा ने न्या तिलक नहीं करे मुख्य मनोरथ जे कई बापा ने आओ एक राम नाम नो बापा नो कतारी एक एक फल जय लागती हेलो 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 तारी एक एक पल जाए लाखनी तारी एक एक पल जाए